سومانا مضارع عبد الرحمن التلاسيبي وهلكم اجتماعي هو دمان وسيلة غالبة قديرة برلمانكا يفورتها مدحنا غميدية ملوديكا مورد البشرة كوميشن حقوقنا أنا نقول سجارة سوق سنوية لما نشتغلها في الدول سوتي ما هو عن تعرف وما تبغى توكا 10 ديسمبر وما تيجوا بيرن هاي وما تلاقوا شغلهم فريق الدول وبعدين كده يحسدين طبعا أنا أول حاجة كده دارين أيام البرنامج كان وحنا شغالين بسول ويو بدون كمية مش مقابلة مقارنة كمضايق محمد جلال maanta runtii ayaa baabay sheegtay soomaaliyeed sameysay soomaaliyeed oo qodra maanta halka waxaynu isugunaynay laba arrimood oo muhiimsan mid waxa weeye sanadkii aynu soo dhaafay hadda dhammaanaya wixii arrimo oo aanu isugunayn oo aanu qabanay iyo waxyaalaha aanu ku talinayno oo lagula talinayo bulshada lagula talinayo dowladda lagula talinayo xuquuqayaasha difaacayaasha xuquuqda aadamaha lagula talinayo civil society horta qodobkaasi isugu sanad walbana dabaaldegu waxa weeye inaynu isku baraarujino oo aynu horumar ka samayno sanadkii hore maxaa aynu u aragnaa ama yaynu u aragnaa xageedaynu xooga saaraa maxaa problema xuquuqda aadamaha ku soo kordhay aynu saarka xooga saarayo runtii guddoomiyaha ayaa khudbadii munaasabada akhrii doonta oo waxyaalo badan xambaarsan aad iyo aad baynu soo dhaweynaynaa dowladdii hadda waxaad aragtaan intaas soo wasiir waxaad aragtaan gudoomiye maxkamadda sare waxaad aragtaan madaxweyne ku-xigeen iyo hogaaminaya oo ka soo qayb galay wasiiradiisii wata labadii gudoomiye maxkamadda sare iyo agaasimihii guud halaelihii guud ee qaranka ee fadhiya waxay markaan ku tahay sida loo danaynayo inaynu horumarino xuquuqda aadamaha horta marka aad ayaa kusoo qaybgalka iyo soo xoojinta aad ugu faraxsannahay haddaan uxuqadisannahayna waxayna siinaysaa cilmirajo cusub oo ah in nalagu daba taagan yahay inaanu horumarino oo ku dhacno oo aanu dhiirigelino horumarinta xuquuqda aadamaha aad iyo aad baan madaxweyne idinku mahadnaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu هذا راح يسوي موسيقى رسالة وفرشة تعريف السنة ووسيم سمعت هذا ويا ما كتبت يدي وفرشة يوم حقوق الفيز. ما في تبادل لما تقولي وبالنسبة ما في أي وسيلة إن في سماعة بحكم وحكمتي إلى هذا المحل إنه سمعنا حقوق الإنسان أيديه يمكنشوا نمحو الإسلام منها إسلام يوصل كل شيء حوالي دين الإسلام سكدا أفكار عربو إلهي عربو المهبوط كتير الولاية وقوميسا ودين وكمان المجلس السعودي عروش يوحش الولاية دين الولاية إن المهم كل شيء ناس المشي ولا وصلنا حلو وحياها المراد والكتاب لقد ويبدا وتمنى قاعد وخلاص جامعنا المعنى صوت ويبدو العاد وأكيد فكأكيد إسلامها إنه القرآن خيران به وحكى لهم كثير لينوبة إلا يلاحظون المعنى رسل ذات المشي إنك نمرأة إلى القرآن خير إن يكون رسل للمشي كأنه كثير تعيسنا وحيامي كلمات الدين إن الغير الذي يحقق الإنسان إن يكبر النوم في نفسه
بيتها دخل بين ولادها دخل في مركز إسرائيل حاجة سبعة الولاد تسبع الولاد يابيو كده غير هذا يبهجني وصل بين آدم إلهي أول مركز يبهج إلى ما عنده على شو هو يسدي إلى نفسه حتى لو حققت سوء واجب إلا إلى حقوق الإنسان حقوق الولاد وين إنه يقبل الشهر إنه عافماته إنه انتهى إنه فاشله إنه شقاء بني آدم مباحي إنه يحسن بني آدم هذا أي واجب وحواجب قفت سوري آدم كواجب كاس علي إنه واحد سيد الواجب كاس علي إنه ضد سورة معي خذوا احترامي حتى يعامل الحي حتى يعطي الحي حتى يقف مسؤول الحي حتى يدخل الحي وحوالي وقفت سوري آدم واجب كاس الوسيلة إن حقوق يصير إلهي هي يصير واجبة من حقوق إلهي فكما من هذا الكلمة إلى الحقوق الجنح والرياضية حين واجبة من الحقوق السوري الآدمي وفي ساعته سوري كيسة للغة كيسة يوم كبرت الدوك الإلهية أما تعلمها الإلهية من الحقوق الكلية والإلهية وحوالينا قفت إلهي وحلوري حفظ حوالينا قولي الدوك السوري قولي انت بدأت حاجة إلهي يا أفكار وقرآن نور أفكار كان سالي إشارة سالي وحواجب هو عبود يسير إلهي يسير واجبة من الحقوق إلهي فكان دار من هذا الكلمة إلى الحقوق الجنح والرياضية حين واجبة من الحقوق السوري الآدمي وفي ساعته سوري كيسة لغة كيسة يوم كبرت الدوك الإلهية أما تعلمها الإلهية من الحقوق الكلية حوالينا قفت إلهي وحلوري حفظ حوالينا قولي الدوك السوري قولي انت بدأت حاجة إلهي بها يا أفكار وقرآن نور أفكار كان سالي إشارة سالي وحواجب هو إلى العزيز القديس إلى الحقوق مثل الصعداء يعني برضو من الله يعلم الصعداء أن يكون آدم اليوم كذا ومشكل وغيزانها وكل فيه وكوميشن دولته كلنا والله تحسابها ويمادي وسالها وويديا وحاي كل عين أما قفل حيري أما قفل ياليس أما أنا قايم في بحسابي أقدر يسوس خالد الويدي يموتي كوميشن أنا زمان لازم يكون بس كوميشن وأكيد يكون بعدين إيه قفل حقوقي فقط تجاهل المسلمين في حقوق الإنسان وإلى هيئتها كمان عباد يوم كل هذين كل هذين بالعمل إن الدولة كسر بالعملية وقف أحيانا لجسم الدين إن كان بالعملية وقوته سرور حقوق إيه وحاب وإلى نفع المسلمين إن بدلنا الدين وحكمتين يسكر بالنصرية ويسكسولويا تذكير البنات يعطي مكان بغير سنه ويجعل النعم أي لها كلام وكي يباني وكي يسمى وحلو باني الحلوشيون إن يصلح ساعتهم إن يصلح روحهم إن يسلعنهم إن أجنون كانوا وتقلل يكون الدرشة وفق سورة آدم ويلاني القديس وهذا سوء بقى يا معلمي يا بلوغي يا دريكي كذا أقولي كذا أقولي كذا وحلو آدم إن أنا أريد حق يقول لها إن أنا تقولي ما أروح المساعي إن أنا تقولي الموت بعد ذلك إن أنا وحرشوني أدور الكريم إن أنا حاجة تجيني سنة هذه هاي الحالة أما هذه هاي فايدة السنة أو هذا إن أنت عن اليوم عن وحنا إذا مرة إذا وحرشتي يرى وصيته على سبب تخرجوا إلى الكهرباء إن أحلى عبده أنت إلهي وملاك ومدين ومدين يسمون الخشية يسمون الخشية يسمون الخشية كل شيء يسمع أنت أدري ولا شيء أدري محضرية ومد زمان ومن يجلس ومن يحبني إلهي وفي حق النبي إلهي
إلهي يسيء إليه كل ونعسنا الصبر يحب يسير عنه سنوين وذلك إلهي وخير ومعنا أن يكون شكرا وضل يوضع السلام عليكم ورحمة الله. aad maasantay muxuu samaacdeedin runtii in badan bay soo shaqeynaysay arrimaha xuquuqaadanaha waayo shaqeysaa balmuwaadsantahay waxaan hadda ku soo dhaweynayaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada mudane maxamuud mudane ali marwooyin waxaan maanta xusaynaa oo u fadhinaa maalinta xuquuqul insaanka oo ah maalin caalami ah maalintaas oo la xuso adduunkuna la xuso waxay xusan tahay dastuurkeena maalmaha universal declarations ku yaala ay kamid tahay la xuso qodobada mataqaanka ah ay kamid tahay aadamuhu wuxuu u baahan yahay inuu dhowro xuquuqdiisa dhalinyaro iyo waayeelka xuquuqul insaanka waxaa la xusay oo la sheegay oo declaration ku sameeyey 1940 yaa shirka qurbanka dhaxaysa ku dhawaaday in maalintaas tahay maalinta xuquuqul insaanka 10 Disembar in caalamku sida u ogaado oo la xuso ilaalinta aadamaha xuquuqdiisa waxaan xus mudan inaan sheego dhalinyaradii kuriisa kuwayo kuwixdii dalkaas waxay maalintaas sameeyeen afgambi bay sameeyeen iyagoo xuquuqdii jamhuuriyadda Soomaaliya ku lahayd koonfurta la waayay maalintaas maalin adag leeyahay hargeysa joogay maalintii calamadooda si loo dhacday aan loo firay leeyahay waxay maalintaas la dareensiinayeen dadka Soomaaliland xorriyaddii ay lixdankii qaateen inay wax xuquuq lahayn ay waayeen markii wax wad oo xaq ah oo lahayn in koonfur qaadatay oo waxbayna loo firin taas waxay niyad sabiinaku aan u raacnay koonfurta hase ahaatee nibaawii niyowsiga kugulisay kuma dhaqmay xorriyaddii aan geynay maalintaas koonfurta aan geynay ee shuruudaadka ku xidhnay waxayna dhaxalsiisay in wax wado aan lahaynba inay u qaataan marka xuquuqda bini'aadamku geesuba siyaasiyan iyo ijtimaaci ahaanba wayna taabanaysaa inaan xusno oo dadkeena u sheegno waxa xuquuq isku leh qoyska isku leh labada isla wax xuquuq isku leh waxa xuquuq leh carruurtana xuquuq leh waxa xuquuq leh dalkaaga iyo xuquuq leh inaad ilaalisid waajibaadka ku leeyahay hadana waxaan kusoo dhaweynayaa gudoomiyaha bulshada xuquuqaadanaha qaranka garowfurtiya si ay ugu siiso maanta waa maalintii xuquuqul insaanka 10 Disembar maalintan waa maalin loo asteeyay xuquuqda aadamaha kadib dagaalkii labaad ee adduunka markii laga soo doogay hay-adihii ama qaramada midoobe waxay isugu yimaadeen kulan maalintan ayaa loo asteeyey oo ah 1948 ayaa waxaa loo asteeyey maalinta xuquuqul insaanka bacdamaaba ay dhaceen waqtigaas tacadiyo badan oo ka dhalan xuquuqda aadamaha ayaa wax la isla gartay inay noqoto maalintii xuquuqul insaanka dabcan iyagu waxaynu ka mid nahay adduunka marka sidaas ayaynu u xusaynaa maalintan iyada ah run ahaantii waxaan aada ugu mahadnaqayaa xukuumadda iyo golayaasha sharci dejinta golaha guurtiga oo si yuubiya uga soo qayb galay halkan saxaafadda qaybaheeda kala duwan run ahaantii aad baan uga mahadnaqayaa maanta sidan waxay uga soo qayb galeen waad garan kartaa siday uga go-an tahay xukuumadda Somaliland in la adkeeyo dhowrida xuquuqda aadamaha waxaad ka garan kartaa maanta intaas oo isu looga garanaya oo ka soo qayb galay halkan aad baan ugu faraxsanahay
آدمها سوماليلاند وهيئات مدح بنان oo qaran xorna u ah gudashada hawleeyda si waafaqsan xeerarka qaanuunka caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha. guddigu waxay u madax bannaan tahay qabashada hawleeyda iyadoo aan wax faragelina iyo wax cadaadisa aan dhinacaba aan kaga iman gaar ahaan dhinaca xukuumadda. sida ku xusan dastuurka Somaliland qodobkiisa 10aad qodobkiisa 2aad waxay komishanku yihiin waxay ka go'an dowladda Somaliland ama xukuumadda Somaliland ama golayaasheeda in aynu ku dhaqanno ilaalinta xuquuqda aadamaha. komishanku wuxuu maamulaa dhammaan howlaha la xidhiidha gafafka laga galo xuquuqda aadamaha iyo xorriyaadka aasaasiga ah ee muwaadiniinta iyadoo aan lagu xadgudbaynin xeerarka kale ee dalka ka jira. komishanku waxa uu ka duulayaa waxqabadkiisa xeerarka caalamiga ah ee la xidhiidha xuquuqda aadamaha oo ay ka mid yihiin baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha UDHR, baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha xuquuqda siyaasadeed iyo bulsho ICCPR, baaqa caalamiga ah ee xuquuqda bulshada iyo dhaqaale ICSECR, baaqa caalamiga ah ee kahortaga dhammaan tacdiyada haweenka ka dhanka ah ee SIDO iyo dastuurka Afrika ee xuquuqda aadamaha African Charter. haddaba haddii aan u soo noqdo markaan intaa ka gudbo maanta oo ay tahay maalintii horumarisarka tiimka sanadka la isla qaatay ee UN isla qaatay waxa weeyaan 1993 ama 1993 ayaa waxaa la soo saaray Vienna Convention oo ah Working for Human Rights. maalinta maanta markaa tiimkeeda guud isla qaatay maanta UN isla qaatay maanta waa kaa. haddii aan ka hadlo waxqabadka komishanka xuquuqlisaanka anigoo soo koobiyo riboortkayga aan idiin soo gudbin doono waayo madaxda maanta waxay howlo badan oo raajinaan marka si yar oo kooban sheegaan. komishanku wuxuu dhisay xafiiska komishanka xuquuqlisaanka oo uu ka howlgalo 48 shaqaale ah iyo 7 komishaneer ay ka howlgalaan. komishanku sanadkan gudihiisa wuxuu shaqaaleysiiyey isagoo ka duulaya baaqii xukuumadda ee in la yareeyo tahriibka dabcan oo imanaya xuquuqda aadamaha ka hor imanaya. wuxuu shaqaaleysiiyey 15 dhalinyaro ah oo ay 10 looyar ku jiraan ama sharci yaqaano maadaama uu komishanku ka shaqeynayo had iyagoo howlo ku salaysan had iyo jeer oo ay u xaqsoonaan had iyo jeer bulshada wixii ay ka soo sheegato tacdiyada ka dhanka oo dabcan maanta anigoo kaleeta wax qaldan iga sheegto intaasuu idiinku hebel qaatay oo aan oo la caddayn jirin fawaaid sharci noqonay. waxaan jecelahay inaan bahda saxaafadda ama bahda warbaahinta aanu noqono annaga xukuumadda iyo dhammaan bulshada Somaliland saaxiib dhow inaynu noqono ayaan ka rajeynayaa. waxaa waxay aad kusanaysaan komishanka xuquuqlisaanku wuxuu ku soo dhaweynaya gacmo furan weji furan. waxaan idin leeyahay mar labaad idinkoo midnadiina ku shaqaysanaya waa ogtiin waxa dalkeena jaarka ah dhaca maalin kasta suxuufba xadgudub u sameeya innaga waxaas ma jiraan. waxaan idin leeyahay idinkoo ka faa'iidaysanaya midnadiina aabateen waxaan idin leeyahay ma jeclin in laydinku xadgudbo idinku dhicina ku xadgudbina. ilaahay waxaan idinka rajeynayaa in turka toosan idinka laydinku soo hanuuniyo cid idinku xadgudubtada ilaahay uu ka masaxo xadgudub inaan idinku samayn. hubinaya wararka ay soo gudbinayaan ay bulshada siinayaan inuu noqdo wasaxa oo leh differencekiisii ama meel loo tixraaco islamarkaana waxay ku wacyigelinayaan inay barnaamijyo bulshada waxtarkune way bixiyaan kaba ay sii kordhiyaan halka ay xayeysiisyada soo dhahayaan ka horeyno. waxaa kale oo aan u soo jeedinayaa baaqayagan ugu dambeyntii waxa weeyaan hay-adaha UN-ka iyo internationalka. hay-adaha UN-ka iyo internationalka waxaan leeyahay in ay xiriir sokeeyo marka hore yeelano si ay komishanka xuquuqlisaanka uga gacan qabataan
waxaan leeyahay in aad ku dadaashaan in aad marka hore waxyaabaha u qabanaysaan bulshada Somaliland ay noqdaan wax iyaga ka yimid oo aanay noqonin wax dusha laga keenay oo ay noqdaan baahida waddanka inay ka turjumayaan. mar labaad waxaan leeyahay gobollada waxaan ka faa'iidsanayaa halkayga hay'adaha UN-ka iyo internationalka had iyo jeer laba gobol ayay shaqootaan. waxaa la yidhaahdaa had iyo gobol labada gobol nabadgelya kuma jirto, dhammaan gobollada Somaliland nabadgelya ka jirta. waxaan idinku boorinayaa labada gobol isagoo isanaag in ay hay'adaha internationalka iyo UN-ku ay ka hawlgalaan. waxay moodaan in iyagu ay ka samaystay jeedkooda nabadgelyo maaha. xukuumaddii Somaliland waxay wadhaa nabadgelyo weeyey. labadaa gobol waxaan jecelahay hay'adaha ama maanta ugu faa'iidaysanaya arrinka inay si muglan uga hawlgalaan. waxaan idinku soo gabagabeynayaa hadalka guusha iyo gabagabadii bulshooyinka Somaliland iyo qaranka Somaliland. dabcan bulshooyinka qaranka bulshooyinku ka turjumaya. waxaan leeyahay maanta waa ay tahay maalinta xuquuqul insaanka. waxaan idinku hambalyeeyaa maalinta xuquuqul aadamaha qaranka. marka waxaan idin leeyahay qof walba qofka kaleeta kulli maanta waayadan ugu talagalay waayadaas waxay ka turjumaysaa haddii aanan inagu istirgelinin in aan qofna qofka kale aan leeyahay isagoo xaqiisi. haddaad qofka kale xaqiisa ku xadgudubto dabcan adigu xaqaaga helaysid. xukuumad dowlad baarlamaan cid kasta oo isku dhalahay iyaynaa kala fogaan aynu isku soo dhaweyno aynu isku soo dhawaano. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كنت أمام جنابي وفرحان المعلومات معها راسي عام معلومات الله سيسير معها muhiimadda maanta ay dadka isku limaamo maanta bishii December tahay oo caan ku asaasay inay tahay maalintii xuquuqda haweenka xuquuqda iyadoo soo socdo inuu islaamay diinta islaamka ay dhamaystiray xuquuqda qofka shakhsiga ah maalintuu oo bulshada maalintuu maalintuu haddana caalamka kale soo gudbay وكيف والله نحن يعرض يعني لو عليه ساعد تعسوس السعودي إلا صاروا معاني وأصلية ما تقول هذا قالوا هذا يقول هذا الأولياء أو لسه يقول هذا والجماعة يعني أكيد هذا مش حقه أما تقول يعني يوحنا في مكان خاصة كده جملة maanta heerka isku dhimaado barnaamijka dhexdiisano waxaan loo jeedaa sanadkii mar la isku yimaado oo la xasuusiyo qiimaha leedahay nolosha dadka. xuquuqda bini'aadamka waa inaad taqaano waa taa diinteenu caddaysay. waxaa laga hadlayaa waa qofkii madaxda maalintuu dhashay ilaa markuu imanayo caqliga loo baray. marka inaguna dowladdeeda Somaliland الصراع وحولها طبعا هذا حقوق الواقع. حقوق الواقع قواعد الهرب ومرشد الهرب أعفان الهرب دين نظيف الهرب عدالة الهرب كرسول الهرب السوق الطبعا عليها تسوى الهرب أساسي إلا الصغير وحيد كبر الإنسان سؤالا. هذا السؤال بحرنا والدولة بحرنا حكمت هاي إلى حركة كان حيوس صحيح قف الهوية يو إتقالوا عن ثلاث كلام البلاعين الفيوجن ثلاث سنين نور ماشي ناقص ليه مقاومة يجوا حيوان عن بسيه وحكاية الرسمية أو استعمل أنا إيه بتوسع هدي الولد هاي هدي الشعب هاي هدي واحد هاي إيه تسأل الله مركب البلاد هاي تسمع معاه هاي وقت هاي أنا لو راح توسع لا بد لا تدوين إلا بعض الشعب إذا صار
ليش كلام بريء سيخلنا الله واحد عسير ليه وما حركها دولة بعد العوض وما حركها عود الحياة طبعا السؤال الربعي العلم الصوت والرأي أسمع كذا يعني واقع بين وأنا يقول هاي وعندكم فرق يساعدني فهمتيا الولي هذا بعد الصوت بعد الشيء هذا هذه تعرف شغلها وهي بعدين جوي إن فرصانه تعرف اليوم هذه لو طلعي وقف ويمكن قال قف وضل السريع وحسوا عليه أنا عزيز وأنا هاي إلا تقولي شيء عزيز سيكون عزيز بعد شغل واحد أنا بسوي نفسي أنا روح أقول كذا وأنا أنا إن أقول ما أقول أنا هاي سي اسمه كذا ولا أنا أقول يعني شخص إلى الواحد اللي هو كمان بيشوف هذا يقول مرة واجب على السعر وهي قف الشغل الجامعة والسعر الطويل اللي يصير معه الربح سؤال في سؤال الوالد الدور الربعي سؤال تيسا وتحرير إلى الواتي أمر وسط فيديو المعنى الدور الربعي الوالد كافيين إن كيسو وحياتي إنه بعض الطور على السؤال يعني تيسا الواتي وفرني صوكا هذا اليوم من الوضع فالبني استخدامه تيجي هاي الوقت الصحافة تيجي هاي الوضع نور بين مدرسة مثلا ولاي وحق خلاص على قلنا وحق قلنا إن يخرج الأشياء تعلم هذا القصة كتاب يعني القصة ناريس طويل مش التعب وواحد لما يشتري ويقول عليه ورد إنه أنا أقول دي الإصابات الاستحقاق يعني لو اسمه خود الإصابة يعني ناريس مفهوم بها طويل وكان دوري ولي يسير إلى الوضع عالي وحسن يوحسن بها كان وذهاب مدرس ما يستعقلتوش يستعقلوا هذين الفرحة إن الأمور بالشكر عليه الله وحلوه يعني إن الأمور بالشكر استعقلتها بالشكر استعقلتها وسهلا تأثير كارثة إن الأمور بالشكر على الله يوقع الدوام وأمان السماء والطاقة كان أخبران وحياة الرجل الصغير إلى الوعي النهائي هذا الأمر بهذه الأمور كتير أي الأمور هاي كمش بسون جديد السنة يوحد من بسون جديد السنة ولا خبر يا أكبر فريق سوى التسلسل